सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार, आदाब, सब सत्कारत सज्जनां नूं जो इस वक्त जिंदगी दे रंगां ते आवाज़ दीआं तरंगां नूं माणदे होए जुड़े ने टिवाणा रेडियो दे नाल। बागां ते रागां दे शहर पटियाला तो मैं परमिंदर सिंह टिवाणा आप सब सज्जनां दा स्वागत करदा। भारती समां 6:35 हो चुके ने। मंगलवार दी शाम 24 अगस्त सन 2021 9 भादों नानकशाही संमत 553 दी शाम है। टिवाणा लाइव प्रोग्राम दे विच आप सब सज्जनां दा स्वागत है। भारती समां सोमवार तो लैके शनिवार तक सवेरे 6 बजे तो लैके 8 बजे तक ते शाम नूं 6:30 बजे तो लैके 8:30 बजे तक पटियाला स्टूडियो चो ये लाइव प्रोग्राम पेश करीदा तुहाडे सब सज्जनां दे नाल। तुसीं इस प्रोग्राम दे विच अपने विचार साझे करने ते उस वास्ते साडा पटियाला स्टूडियो दा नंबर है 9876 09655 98763 09655 नंबर है अपना पटियाला स्टूडियो का। इसे नंबर के जरिए तुसी साडे प्रोग्रामां नूं मंगवा भी सकते हो। सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार, आदाब, सब सत्कार सज्जनां नूं जो इस वक्त जिंदगी दे रंगां ते आवाज़ दीआं तरंगां नूं माणदे होए जुड़े ने टिवाणा रेडियो दे नाल। बागां ते रागां दे शहर पटियाला तो मैं परमिंदर सिंह टिवाणा इस प्रोग्राम दे विच आप सब सज्जनां दा स्वागत करदा। भारती समां 6:37 हो चुके ने। मंगलवार दी शाम है 24 अगस्त सन 2021 ते आवाज़ दीआं तरंगां ते आप सब सज्जनां दा परमिंदर सिंह टिवाणा वालों स्वागत है। ते कुछ देर बाद स्वागत करांगे राजनीतिक चर्चा दे वास्ते एडवोकेट सुरेंद्र सिंह होरां दा। ते अज सियासत तो पहलां विरासत दी गल होवेगी। उगे लेखक साह जोगिंदर सिंह सेविया दे नाल आपां सांझ पावांगे ते पंजाबी सभ्याचार, पंजाबी विरसे विरासत दे विचों लोप हो रहीआं चीज़ां दी मतलक गलबात होवेगी ते खास करके कुछ जात विशेष भाईचारे जिहड़े पंजाब दे विचों लोप हो गए ने, बगारी की हुंदे सी ਉਹਦੇ बारे गलबात होएगी, ललारियां बारे गलबात होएगी ते होर विरासत दीआं गल्लां साझीआं करांगे। तुसीं भी इस प्रोग्राम दे विच दसना कि तुहाडे पिंडां 'च कोई वगारी हैगे ने। वगारियां दा काम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਰ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਟਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਗਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਗਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੁਰਦਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਬਗਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ टिवाणा रेडियो के यूट्यूब पेज ते लाइव सुन सकते हो। इस वक्त आपां टिवाणा रेडियो के यूट्यूब पेज ते ऑन एयर आ चुके हैं। टिवाणा रेडियो के फेसबुक पेज ते ऑन एयर आ चुके हैं ते उत्थे तुसीं इन्हां प्रोग्रामां नूं सुन सकते हो ते अगे साझा भी जरूर करियो, बेनती है। ते जे इस प्रोग्राम नूं तुसीं WhatsApp के जरिए मंगवाउणा, मसलन हुण जिस तरह प्रोग्राम शुरू हुंदे ही उस प्रोग्राम का लिंक तुहानूं WhatsApp के जरिए भेज दिता जांदा है। ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਐਡਮਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫालतू ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈਫਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tiwanaradio.com ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿੰਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਸਲਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਪੇਜ ਤੇ ਕਾਲ ਟੂ ਲਿਸਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਹੈ 667 930 9260 667 930 9260 ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। YouTube ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਈਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ WhatsApp ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
डाउनलोड भी ये छेती हो जाता। ਇਹਦੀਆਂ कई सुविधावां ने। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਸੀਵੀਐਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ, 1801 ਪਾਇਨੀਅਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ, ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ, ਈਮੇਲ ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਲਾਸਟ ਹਿਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ, ਐਗਜ਼ਿਟ 278 ਪੈਂਦਾ, 14814 ਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ, ਲਾਸਟ ਹਿਲ, ਐਗਜ਼ਿਟ 278। ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਂਡਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਲਟਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮੋਬਿਲ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਰਾਥਨ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਫਿਊਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਡੀਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 425 232 84 13, 425 232 8413 ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੰਮੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਕਤਾਏ ਹੋ, ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਓ, ਇਹ ਸਬੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫreight ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਤਾਂ ਸੈਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੈ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਧੂ, ਤੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪੈਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 253 266 6924, 253 266 6924 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫreight ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੈ 206 354 4060, 206 354 4060 ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਣੇ ਉੱਥੇ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਰੱਕ ਧਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2201 100 ਯੂਨੀਅਨ ਐਵਨਿਊ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਜਿਪ ਕੋਡ 93307। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 661 304 7500, 661 304 7500 ਨੰਬਰ ਹੈ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਾਬਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ CPA ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਮਸਲਨ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ CPA। ਨਿਊਜਰਸੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਈਸਟਰਨ ਸਿਟੀ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 484 764 9861। ਸੋ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ontario ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਰੀਨਿਊਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਭੈਣ ਰਾਣੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 647 615 5000, 647 615 5000 ਨੰਬਰ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਹੋਮ ਅਤੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਚੁੰਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀ ਆ ਮੇਰੀ ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਪੱਗ ਵਰਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲਲਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਗਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ 70 ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਦੋਂ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਗਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਲ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ, ਮਰਦਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬਦਲੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੱਚੇ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋਰ SC ST ਵਰਗ, BC ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੀ ਕੰਮ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮਹਾਜਨ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਤੇ ਇਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਿੱਦ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹਦੀ ਡੀਲ ਡੌਲ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰਤ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੋ ਜੌਬ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੋ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਿਰ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੋਪੀਆ ਵਰਤਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੋਪੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਘਮਾ ਆਪਾਂ ਬਾਜਰਾ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਡਲਾ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੋਪੀਏ ਦਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਐਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਲਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਟ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਿਵੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਮਿਲੇ ਬੱਟ ਤੇ ਗੋਪੀਆ ਧਰ ਕੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤੂਸ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਰਤੂਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਡਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਖਾਂਦਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਹਾਥੀ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਮੁਸਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਏ ਬਿਨਾਂ। ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ 3 ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਕੁਝ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਪਾਓ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ 5 ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਸੀਮਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਸਿਵੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਡਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ,
ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਗੋਪੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਡਲੀ ਧਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ, ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ YouTube ਤੇ ਨੇ, Facebook ਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਐਪ ਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 5-6 ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੋਊ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਗੋਪੀ 'ਚ ਡਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਾਰਤੂਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਿੱਕਾ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਲਲਾਰੀ ਤੇ ਵਗਾਰੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਗਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਵਗਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਗਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਜਾਤੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਾਰ ਸੀ, ਪਸ਼ੂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਹੀਮ ਕੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਛਰੂ ਕਟਰੂ ਹੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਗਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਖੱਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, ਖੱਲ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਖੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਉਹ ਖੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਖੱਲ ਉਹ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਿਵਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਬਗਾਰੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਗਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਬਗਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਮਰਦਾਰ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਬਗਾਰੀ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਵੀ ਨੀ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੋਹਾ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਨ ਸੁੱਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਨ ਸੁੱਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਨ ਸੁੱਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਨ ਸੁੱਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਾ ਗਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਜਣੀ ਆਏ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੁਲਦੀ ਹੋਵੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨੇਤਾ ਬੰਨੀ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲੂਗਾ। ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਫਿਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ ਨੇਤਾ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨੇਕਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨੀ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਗਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ SC BC, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਛੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਨ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਠੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਵਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਧਰਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ, ਆਟਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਾ ਪੱਠਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਮਿਣਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ।
ਬਗਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਬਣੀ ਆਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਖਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਸੂਤਦਾ ਸੀਗਾ ਬਗਾਰੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੂਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੰਮਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਨਰਮ ਚਮੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੱਧਰੀ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਛੰਟਾ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ 3-4 ਧੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਲੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਛਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੱਜ ਘਾੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਜਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਜਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤੂਤ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੂਤ ਦੇ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਣੀ ਪਾੜਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਲੂ ਨਾਲ ਮੜ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਛਜਲੀ ਭਾਰ ਪੈਣ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਠੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲੇ ਦੋਨੀ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਦ ਸੀ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਖ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਬਾਂਸ ਦੀ ਛਿੱਲ ਕੇ ਧੂਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਲੰਗ ਹੈ ਤੇ ਚਸਾਂਗਾ ਹੈ, ਜੱਟ ਜੱਫਾ ਹੈ, ਢੀਂਗਾ ਹੈ, ਤੰਗਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਦ ਸੀਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬਗਾਰੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਸੂਤਲੀ ਨੂੰ, ਸਲੂ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਜਿਵੇਂ ਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਹੈ, ਤੜਾਗੀ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਜੂ ਤੇ ਤੜਾਗੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੜਦਾ ਫਿਰ ਜੱਟਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਵੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਵੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੰਮੀ ਆਂਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਂਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗਾ ਜਾਂ ਬੱਕਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਰੱਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਵੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੱਜ ਸੀ ਜਾਂ ਛਜਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਰੱਸੀ ਉਨੀ ਪਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਜ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਬਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਸਿਵੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਛੱਜ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਛੱਜ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛਜਲੀ ਨੂੰ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਂਦਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਆਂਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਇਹ। ਇਹਦੀ ਆਂਦਰ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਗਾਰਾ, ਢੋਲਕੀ, ਢੋਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਢੱਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੜਾਗੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੱਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੈਦਰ, ਉਹ ਫੀਤਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦੀ ਆਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਵਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਤਸਮੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੂਟ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਮੇ ਆ, ਫੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੈਦਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਹੀ ਬਾਹਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਤਸਮੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਦਰ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਲੈਦਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣੀ ਆ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਹਾਂ ਤਿੱਕਰ ਉੱਤੋਂ ਗਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਰ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਮਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰੇਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਰੇਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫੌਜ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਤਸਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ
ਅਧੂਰਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਿਵਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਫੀਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਪਿੰਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੂਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਾਣੀ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਵਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਬਾਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਸੋਂ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੋਤ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਤੇ ਧਰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ 'ਚ, ਮੁਸਲਮ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਧਰਮ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਬੰਦ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਹੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਫਟ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆ 4 ਵੀਲਰ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੂਜੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡਤਾ ਆਪਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਖੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੱਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੱਟ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੱਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਰਦ ਘਾਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਗਾਵਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ 1 ਜਾਂ 2 ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੇ ਮਰਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-4 ਘਰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਤਾਦਾਦ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਛੱਜ ਘਾੜੇ ਨੇ, ਟੱਪਰੀ ਵਾਸ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਛੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਹਾਰ ਵੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖਿਆ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਲਹਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਦਲ ਲਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬਦਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕਲੇ ਖੁਰਚਣੇ ਲੈਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜ ਕੌਣ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਨੇ ਸਿਵਿਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਗਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਸਿਵਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਗਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਾਰ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ? ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਗਾਰ ਲੈਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਵਗਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਿਰਨਾਯੋਗ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਿਹਾੜੀਏ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਰਦਾਰ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਗਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਗਾਰ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵਗਾਰੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਤੋਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ,
ਵੰਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਲਕਾਰਨਾ। ਵੰਗਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਟਿੱਪੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਵੰਗਾਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੰਗਾਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਟਿੱਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੰਗਾਰ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੇਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਗਾਰ ਭਲੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਗਾਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਵਿਹਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਵਗਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਹੁਜਤਾਂ ਢੇਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਲਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਲਾਰੀ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਲਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਤ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਮਾਈਆਂ ਘਰੇ ਹੀ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੱਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲਾਉਣਾ, ਮਾਵਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਲਲਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈਏ ਸਿਵੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਅਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਿਵੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਲਲਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਕੁਸਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਲਲਾਰੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੋਨੇ ਦਿਸਦੇ ਹੈ, ਹਜਾਮਤ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਲਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲਲਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਸਕਾ ਕੇ ਤਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਉਹ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਬੱਠਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਗ ਰੰਗਦਾ, ਜਾਂ ਪੱਗ ਧੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਫੇਰ ਰੰਗ ਕੇ, ਮਾਵਾ ਲਾ ਕੇ, ਐਰਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦੇ ਦਾ ਉਹ ਮਾਵਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਤੀਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਮੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਡੱਬੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਠੇ ਰੰਗਾ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਫੁੱਲਾ ਹੈ, ਸਲੇਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਮੋਰਾ ਹੈ, ਕਲੇਜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਿਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਰੰਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵੀ ਬਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲ ਕੇ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਹ ਸੋਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਉਧਰ ਇੱਕ ਉਧਰਲੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਕਾਉਂਦਾ। ਇਹ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਲਮਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ F74 ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਲਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਤੇ 5 ਗਜ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮਾਵਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਲੋਹੜਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੱਗ ਕੱਛ ਚ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਲਲਾਰੀ ਕੋਲੇ, ਲਲਾਰੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਧੋ ਦੇ ਇਹ, ਤੇ ਲਲਾਰੀ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਮਾਵਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਵੜਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਲਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਟੌਰੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਟੌਰਾ ਮੋੜ ਕੇ ਵੀ ਟੰਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਏ ਸੀ, ਬਾਣੀਏ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ 84 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ 1000 ਬੱਚਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ 1000 ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1000 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਉਂਦੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ F74 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ F74 ਉਹਦਾ ਮਾਰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, F74 ਮਾਰਕਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਛੀਟ ਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਪੇ ਸੀਗੇ ਛੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 5-6 ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ 5-6 ਪੱਗਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਗਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਇਉਂ ਵੀ ਕਈ ਪੱਗਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੰਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਛਿੜਕ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਬੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਟੋਪੀ ਵਾਂਗੂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਟੋਪੀ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਜੇ ਲਲਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਸਿਤ ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਲਲਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੁਪੱਟਾ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਪੱਗ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਲਲਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਰੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੱਦਰ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਦੇ ਠੇਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਟੱਪਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਲਲਾਰੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਹੀ ਰੰਗਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 25 ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਪੱਗ ਦੀ ਰੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਧੋਣੀਆਂ ਤਾਂ 35 ਪੈਸੇ, 10 ਪੈਸੇ ਧੋਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲਲਾਰੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਭ ਰੌਣਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਸੀਸਾ ਵੀ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲੇ ਤੇ ਗਾਂ ਭਾਈ ਆਪਦਾ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਵੇਖ ਲਏ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਢੁਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀ ਸੀਗੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਮਲਮਲ ਦੀ 5 ਗਜ ਦੀ ਪੱਗ ਹੀ ਬੰਨਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਸਿਉਣ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਉਣ ਪਾਉਣੀ ਵਰਜਿਤ ਸੀਗੀ। ਸਿਉਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ 1970 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਿਉਣ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇਤਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬਾਠਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ 2 ਬੰਦੇ। ਕੌਣ, ਲਲਾਰੀ ਜਾਂ ਬਗਾਰੀ? ਬਗਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਠੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧਿਆ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੀਮਾਪੁਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਟਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ 2 ਦਰਜਨ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਮਿਲੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਹਾਥੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਲੇ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ, ਤੇਰਾ ਟਰੱਕ ਪਲਟਾ ਦੂ। ਮੈਂ ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਘੜੇ ਲੈ ਲਈ ਸਸਤੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਹਾਥੀ ਖੜਾ ਬੈਕ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੁਣਦੋ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਛੱਡਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਮਝ 'ਚ ਕੇਲਾ ਜਾਦੇ ਖਾ ਕੇ ਖੋਲਖਾ ਆਮਤੀ। ਫੇਰ ਭਾਈ ਸਿੱਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਆ ਗੋਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀ? ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਗੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੋਲੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਥੇ ਨਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਟ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਛਿੜਕਦੇ ਆ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਭੱਜਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਵਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਵਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਲੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੈਮ ਚਾਹਲ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕੁਰੜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, UK ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੋਪੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਪਲ। ਆਪਾਂ ਗੋਪੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਨੇਤਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇ,
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਖਰ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਈ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਖਰ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਲ ਉਬਾਲ ਕੇ, ਉਹ ਚ ਵੀ ਮਾਵਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਵਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਕੀੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀਆ ਦੇ ਅਵਰਕ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲਲਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਦੇ ਮਾਵੇ ਦੇ, ਉਹ ਚਮਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਵਰਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਈ ਪਿੰਨ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੱਗ ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਨਾ ਸੂਈ ਪਿੰਨ ਲਾਉਣ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਲਾਰੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਲਲਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਚ ਨਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਲਲਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੰਗਾ ਲਿਆਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੱਗ ਭਾਵੇਂ ਪੜ ਜੇ ਪਰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾ ਡੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਜੀ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਟਿਆਲੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਲਲਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਰੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਲਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਰੰਗਰੇਜ਼ ਬੂਟੀ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਵੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਰੰਗਰੇਜ਼ ਬੂਟੀ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਵੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰੰਗਰੇਜ਼? ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੰਗਰੇਜ਼ ਬੂਟੀ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਵੇ, ਲੋਕ ਗੀਤ। ਮੈਂ ਰੰਗਰੇਜ਼ ਬੂਟੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੰਗ ਰੰਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੰਗ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਸਾਉਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਿ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਵੜ ਗਿਆ ਲਲਾਰੀ ਦੇ ਢੋਲ ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਗਧਾ ਵੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਰੰਗ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਨਾ ਆਮ ਲਾਜਵਰ ਬਹੁਤ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਨਾ, ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਨੀਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੀਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ। ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਨੀਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੀਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਲੋਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੀਲ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡੇ ਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੱਗਾਂ ਰੰਗਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਾਵਾ ਲਵਾਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਰੰਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਮਾਵੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਹਟ ਗਿਆ, ਇਸਦਾ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਚ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੱਗ ਰੰਗਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਵੀ ਚੁੰਝ ਵਾਲੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਰੰਗਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਭਾਪਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ। 25 ਨੰਬਰ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ, ਪੋਲੇ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਲੇ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੀਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਥੀ ਡੁੱਲਦਾ ਮਹੂਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ, ਜਾਂ ਮਹੂਏ ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਉਹ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੂਰੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਚ। ਹੈਲੋ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਥੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮਹੂਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਲੇ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਵੀਆ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਮੱਕੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੱਕੀ ਟਿੱਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਸ ਚੂਸਦਾ, ਮੱਕੀ ਟਿੱਡਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲਲਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ? ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੱਕੀ ਟਿੱਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਤੋਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗਿੱਦੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਗਿੱਦੜ। ਨਹੀਂ, ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਿੱਦੜ ਇਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੱਲੀ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਂਡੇ ਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਵੜਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗ ਲੈਂਦਾ, ਫੇਰ ਉਹ ਛੱਲੀ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਂਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੋਰ ਛੱਲੀ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾ ਟਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਖਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਥੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੋਭੀਏ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸੀ ਡਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਲੇਲਾ ਆਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਗਲੇਲਾ। ਗਲੇਲਾ, ਹਾਂ, ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਕੜ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਗਲੇਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਲੇਲੇ ਤੋਂ ਗਲੇਲ ਵੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਗਲੇਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਛੋਟਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਲੇਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਡਲਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲੱਤ ਤੇ ਡਲਾ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਲੱਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਡਿੱਗ ਪਊਗਾ। ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਟਾਂ ਚ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੀਤ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲੇਲਾ ਘੜੇ ਸਾਡੇ ਭੰਨਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਗਲੇਲੇ ਘੜੇ ਸਾਡੇ ਭੰਨਦਾ। ਇਹ ਗਲੇਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘੜੇ ਭੰਨਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਗਰਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਸ ਚ ਰਲਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? 39 ਨੰਬਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਵੇ ਵਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਸੋਝੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ ਪੱਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਬਲਗੇ ਪਾ ਕੇ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ। ਸੋ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਵੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੱਕੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਲੇਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿੱਲਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇਲੇ ਵੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਚ ਸੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗਲੇਲਾ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਡਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਪੰਛੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਪੰਛੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਗਲੇਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜ ਹੈ, ਗਿੱਦੜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੜਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਝ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੜਕਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਗਿੱਦੜ ਫਿਰ ਉੱਠ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗਿੱਦੜ ਗਿੱਜਿਆ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੂੰ, ਵੇ ਤੂੰ ਰੋਹੀ ਦਾ ਗਿੱਦੜ ਕਚਰਿਆਂ 'ਚ ਗਿੱਝ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਰੋਹੀ ਦਾ ਗਿੱਦੜ ਕਚਰੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿੱਜਿਆ ਕਾਹਨੂੰ ਹਟਦਾ। ਸਿਵੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਰ ਹੋ, ਵੈਲਕਮ। 91 ਨੰਬਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਦਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਛੱਲੀ ਦੇ ਟਾਂਡੇ ਵੀ ਭੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੰਪਰ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸਾਫ਼ ਜੀ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ,
ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਖਾ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਢੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਡ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੂਰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਵਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ, ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਿਵਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਬਾਗ ਆਪਣਾ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਲੀ ਲਾਈ ਹੈ 4 ਸਪੇਰੇ 4 ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਨਾ ਗਿੱਦੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੂਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਿੱਦੜ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਗਿੱਦੜ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ 57 ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਉਂ ਇਹ ਵਹਿਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜ ਬੂਟੇ ਪੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਗੰਨਾ ਬੀਜਦੇ, ਗੰਨਾ ਬੀਜਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਹੁਣ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਹਿਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਝਾੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੜੇ ਸੀ, ਕਰੀਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੱਟੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੀ ਸਿਵਿਆ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗਿੱਦੜ ਹਟ ਗਏ, ਪਰ ਸੂਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਸੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੈਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਹਲੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਸੂਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਨੋਰਮਲੀ ਪਾਲਤੂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੂਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੂਰਿਨ ਤੇ ਫੀਕਲ ਪਾਸ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੇਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬਤਾਉਣ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਯੂਰਿਨ ਤੇ ਫੀਕਲ ਮੈਟਰ ਦਾ ਵੀ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜਾਨਵਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਹਲੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਿਵਿਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਨੇ USA ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਟਵਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਗਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜਾਨਵਰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 22 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਹ 20 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੂਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸੂਰ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਸੂਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰਨ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਖਰੀ ਕਾਲਰ। ਹੈਲੋ ਨੇਤਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੇਤਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਖਰ 'ਚ? ਮੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰ, ਜਦ ਉਹ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੱਲੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਦੜ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।
ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਭੋਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੜਬ ਦੇ ਟਾਂਡੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਰਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰੇਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੱਟਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਨਾ ਟਾਂਡੇ ਦੀ ਉਹ ਗੁੱਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਲੀ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਵਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਸਿਵਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਸਿਵਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਹੈ ਲਾਂਬੜਾ ਸੱਤ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਸਰ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤਾਂ 62 830 55 036, 62 830 55 036, 94 170 24 743, 94 170 24 743। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਿਵਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹੋਗੇ ਲੇਖਕ ਵਿਰਸੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ। ਸਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਸੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੱਕੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁਛ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਛੱਲੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਸੁਕਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਪਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਕੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਛੱਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗਿੱਲੀ ਮੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਚੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚਲਾਣ, ਤੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਉਂਡ ਅਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਨ ਹੈ ਇਹਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਸਾਰ। ਦੂਸਰੀ ਗ੍ਰਾਮੋਸੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਆ ਮੱਕੀ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੱਲੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੂੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਫਲੇ ਤੋੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਮੂੰਗੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਹਰੀ ਕਚੂਰ ਤੋਂ ਸੁੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਮਲੋ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਵੀ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਦੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮੋਸੋਨ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਟ ਫਿਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਗੀ ਅੱਡ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਹੈ, ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਘਾਹ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਜੁਰਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਐਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੱਬਲ, ਮਤਲਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮੋਸੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਦਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮੋਸੋਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਲੱਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ 'ਚ ਪਾਓ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਨਿਬੜ ਜਵੇ, ਇੱਕਦਮ ਖੜੀ ਫਸਲ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਨਦਾਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੁਕਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਾਰ ਜ਼ਹਿਰ, ਹੱਦ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਫਸਲ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਕੰਬਾਈਨ 'ਚ ਦੀ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਵੀਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਵੀਟ ਹੈ, ਸਵੀਟਸ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਕੌੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ
ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਿੱਥ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, FCI ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਟੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨੀਅਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ, ਈਮੇਲ, ਫੈਕਸ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਸਟੇਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 14814 ਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ ਲੌਸਟੇਲ ਐਗਜ਼ਿਟ 278 ਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹ, ਸ਼ਾਵਰ, ਲਾਂਡਰੀ ਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਰਾਥਨ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਊਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 425 232 8413।